السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر والله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له لا ند له ولا ضد له أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وقال سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا إلى آخر كلمات الله سبحانه وتعالى وإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوتي وأحبتي في الله فهذه هي العجائب والغرائب في كون الله سبحانه وتعالى تحدث وحقا تحدث إلى قيام الساعة حيث قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فنريد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتكلم في هذه الآيات من اكتشافات علماء الكون الذين استرشدوا واستناروا بأنوار الله سبحانه وتعالى أولا بنور الحكمة والعلم ثم من تقبل منهم بنور الإسلام بنور الهداية إلى رب العالمين إخوتي وأحبتي في الله فنحن المسلمون لا نؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى حق الإيمان ولكن الله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ويكفر به فأولئك هم الخاسرون نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد في جميع أعمالنا وشؤوننا فإنه سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين সম্মানিত মুসল্লিন ইকরাম আজকে 1417 সনের এপ্রিলের 7 তারিখ চৈত্র মাসের বাংলা সনের 24 তারিখ এবং আরবি রজব মাসের 10 তারিখ ক্যালেন্ডার হিসেবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই সুন্দর একটি সিজনে সময়ে বসন্তের সূচনা হয়েছে যেই সময়ে শুধু এই ইউরোপে নয় আমাদের বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু অঞ্চলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সুন্দর সময় আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন তার ঘরে আমাদেরকে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেছেন শুকরিয়াতান বলে আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকর কেন আদায় করব এই কথা আমি মাঝে মধ্যে বলে থাকি আল্লাহর শুকরের ভাষা আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আমরা যদি রচনা করা শুরু করতাম তাহলে আমাদের ভাষা কখনো শেষ হতো না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার শুকর আদায়ের জন্য সূরাতুল ফাতিহা আমাদেরকে শিখিয়েছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে বিভিন্ন কালিমা শিখিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই জাতীয় কালিমাগুলো বললেই মোটামুটি কথার যে হক সেটা আদায় হয়ে যাবে বাকি আমল কিন্তু আমাদের সামনে অনেক রয়ে গেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা তৌফিক চাইবো আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সম্প্রতি কয়েকটি বড় বড় সড়ক দুর্ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্ব ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মী তারা অসুস্থ হয়েছেন দোয়া চেয়েছেন কারো মেরুদণ্ডের একটা হাড্ডি ভেঙে গেছে কারো অন্য সমস্যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে সুস্থ করে দিক কথা প্রসঙ্গে বলতে হয় আমাদের বাংলাদেশের এটা একটা বড় একটা ব্যাধি সড়ক দুর্ঘটনা ইরাকে ফিলিস্তিনে অন্য কোনো দেশে আফগানিস্তানে আপনি যদি যান আপনার মধ্যে সবসময় একটা টেনশন কাজ করবে যে মসজিদে নামাজ পড়তেছি না জানি কোন দিক থেকে একটা বাস্ট হয়ে ওঠে বাজারে মার্কেটের জন্য আপনি গেছেন আপনি একটা ত্রাসের মধ্যে থাকবেন কখন জানি কোথায় কি একটা ঘটে বসে আর আমার
সোনার বাংলাদেশ, বাংলাদেশকে আমরা সবাই ভালোবাসি, কিন্তু 1 নম্বরে এই অনুভূতি জাগরণের কথা নিজেদেরকে বলছি এবং সবাইকে বলছি। সড়ক দুর্ঘটনা বাংলাদেশে একটা ভাত মাছের মতো নিত্য নৈমিত্তিক একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটার জন্য টোটাল সমাজ দায়ী। বাংলাদেশে এই নিরাপত্তা আপনাকে দেওয়া যাবে না যে আপনি প্রাইভেট কার নিয়ে আপনার বাড়ি সিলেট, ঢাকা থেকে সিলেটে যাবেন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাবেন, ঢাকা থেকে আপনি বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট যাবেন, আর আপনি নিরাপদ যাত্রায় আপনি থাকবেন। এই নিশ্চয়তা আপনাকে দেওয়া যাবে না। এই নিশ্চয়তা কোথাও দেওয়া যায় না। তবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেসব দেশে আছি এখানের চেয়ে বাংলাদেশে অনেক বেশি হয়ে থাকে। যদি বলতে হয় আমাদের এই আল আজহারি যেই জেনারেশন আপনারা দেখে থাকেন, জেনে থাকেন, আমাদের আজহারি ভাইদের মধ্যে একজন স্টার ছিলেন, বড় একজন আলেমে দ্বীন ছিলেন, শেখ জৈনুল আবেদিন যশোরের। তিনি এই 2012 সনের দিকে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আপনাদের অনেকেরই প্রিয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব শেখ ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কিছুদিন আগে সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জনাব আইনউদ্দিন আজাদ ভালো একজন ইসলামী শিল্পী ছিল, তিনিও সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। এরকম আপনারা অনেক জানেন। তো যাই হোক, সেখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য যেমনিভাবে আমাদের সচেতনতা দরকার। আমরা স্বাভাবিক যে জনগণ আছে আমরা সিগন্যাল মানি না, অন্যদিকে আপনার ড্রাইভারদের মধ্যেও যথাযোগ্য সুলুং, যথাযোগ্য বেরুফ কিন্তু তাদের নাই। যেই মানবিকতাগুলো দরকার সেগুলোও তাদের মধ্যে নাই, যার কারণে যা হবার তাই হচ্ছে। প্রতিযোগিতা চলে সবসময়, কে কার আগে যাবে, সে পারতেছে কিনা, তার জন্য আদৌ সম্ভব কিনা, সে কিন্তু সেদিকে তাকায় না। এই যে একটা কালচার, সেখান থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারের যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরকে আমরা বলবো, সড়ক ও জনপদের যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরকে বলবো, যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে উন্নত বিশ্বের আদলে বাংলাতে সড়ক বিভাগগুলোকে সাজানোর আপনারা চেষ্টা করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, বারাকাল্লাহু ফিকুম। সম্মানিত মুসল্লিন কিরাম, সময় বেশি, কথা অনেক বলতে হবে। প্রথমে আমি যে ধারাবাহিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, বিজ্ঞান ও ইসলাম, এই পর্বে আজকে আপনাদেরকে 2-1টি বিষয় কোরআনে কারীম থেকে আমি শোনাবো, যেগুলো আমি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। সূরাতুন নূরের 40 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গভীর সমুদ্র সম্পর্কে বলছেন, আল বাহরুল আমিক ওয়ামাল বাহরুল আমিক। গভীর সমুদ্র সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন একটা বর্ণনা এখানে দিয়েছেন, আও কাযুলুমাতিন ফি বাহরিল লুজ্জিয়্যিন ইয়াগশাহু মাওজুম মিন ফাওকিহি সাহাব। ওই যে বড় বড় সুনামি বা জলোচ্ছ্বাসগুলো যখন হয়ে থাকে, যারা ওই সব মুহূর্তে সমুদ্রের মধ্যে ছিলেন, যে সমস্ত নাবিকেরা আর আল্লাহর রহমতে কোনোভাবে তারা বেঁচে গিয়েছেন, তারাই এই আয়াতের বাস্তব নিদর্শন তারা বুঝতে পারবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মধ্যে ওই সমস্ত যারা নাবিক বা যাত্রী, তাদের জন্য এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ঢেউয়ের পরে ঢেউ, এক ঢেউয়ের উপরে আরেক ঢেউ, তার উপরে আরেক ঢেউ, এইরকমভাবে ঢেউয়ের চক্রাকারে ঢেউ দেখা যায় অনেক সময়, 3-4 প্রকার ঢেউ, তার উপরে আপনার পানির উপরের ভাগ। তো এই যে অবস্থাটা, সেই অবস্থাটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বর্ণনা করেছেন এবং বিজ্ঞানীরা সেগুলোকে আবিষ্কার করেছেন। কোরআনে যেভাবে আল্লাহ বলছেন সেইভাবে বিজ্ঞানীরাও চিত্রায়িত করেছেন। এগুলো আপনাদেরকে দেখানোর মতো অ্যানিমেশন আকারেও আছে, এগুলো সুন্দর সুন্দর ডকুমেন্টারি, যেগুলো দেখার মতো, আপনারা অবশ্যই দেখে থাকবেন। এখানে শুধু একটা পিকচার দিয়ে দেওয়া আছে। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে গভীর সমুদ্রের মধ্যে এইরকম অন্ধকারের উপরে অন্ধকার, ঢেউয়ের উপরে যখন ঢেউ আসতে থাকে, তরঙ্গের উপরে যখন তরঙ্গ আসতে থাকে, তখন কঠিন একটা অন্ধকার দেখা যায়। ওই সময় যেই ব্যক্তি এই তুফানের মধ্যে গ্রাস হয়ে যায়, সে তার হাত দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু সে তার হাতটাও দেখতে পারে না। এটা আল্লাহ একটা বাইশপিল দিয়েছেন। তার মানে এতটা অন্ধকারের মধ্যে সে ডুবে যায় যে তার জীবন শেষ,
সে আর বাঁচবে না, এভাবে সে নিরাশ হয়ে যায়। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন আয়াতে এই জিনিসটা চিত্রায়িত করেছেন। ওয়া ইযা গাশিয়াহুম মাওজুন কাযুলালি দাউল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দিন। এইরকম মুহূর্তে কি কাফের কি মুসলিম সবাই আল্লাহকে ডাকার চেষ্টা করে, সবাই খালেস ইমানদার হয়ে যায়। যারা কাফের তারা মুসলমান যারা থাকে তাদেরকে বলে তোরা একটু ডাক না আল্লাহর কাছে, যেই আল্লাহকে তোমরা সবসময় ডেকে থাকো তাকে একটু ডাকো, দেখো কোনোভাবে বাঁচার সুযোগ হয় কিনা। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে মানুষের মধ্যে একটা প্রবণতা হলো শিরক এবং কুফরের দিকে ঝুঁকে যাওয়া। আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বিপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করি। তারা আবার যখন জনপদে আসে, লোকালয়ে আসে, আবার যখন আরাম আয়েশ জীবনের মধ্যে ঢুকে যায়, তখন সেই বিপদের কথা ভুলে যায়। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। মুআজ্জাজ মুসলিমিন কিরাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বর্ণনা দিয়েছেন। তো এটা যে কোরআনের বর্ণনা, এটা কিভাবে সম্ভব? বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা এই আয়াত নিয়ে গবেষণা করেছেন বা ভূতত্ত্ব বা সাগরের এই অবস্থা সম্পর্কে যারা গবেষণা করেছেন, তারা যখন কোরআনের এই বর্ণনা তারা দেখতে পেয়েছেন, তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরেকটি বিষয় এর সাথে উল্লেখ করেছেন, যেটা আমি সূরাতুল বাকারা থেকে পড়েছি, আয়াতুল কুরসির পরের আয়াত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনায-যুলুমাতি ইলান-নূর ওয়াল্লাযীনা কাফারু আউলিয়াউহুমুত তাগুতু ইউখরিজুনাহুম মিনান-নূরি ইলায-যুলুমাত। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি মুমিনদের জন্য ওলি, বন্ধু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের ওলি, ওলি মানে কি? বন্ধু, অভিভাবক। আমরা বিবাহের সময় বলি যে পাত্রপাত্রীর ওলি আছে কিনা। ওলি মানে অভিভাবক। সে পিতা মাতার মধ্য থেকেও হতে পারে, আত্মীয় স্বজনের অন্য কেউ হতে পারে, একদম রক্তের নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের পরিচয় এভাবে বলেছেন, আমি মুমিনদের জন্য ওলি, তাদের জন্য আমি নিয়ামত দিয়ে থাকি যারা ইমানের নূর পেয়েছেন। মনে রাখবেন, এটা আল্লাহ বিশেষ অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আদায় করেছেন। আমাকে আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইমানের নূর দিয়েছেন। আমরা ইমানের পথে থাকতে যারা ভালোবাসি, এটা আমার আপনার কোনো ক্রেডিট না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দান। আল্লাহ বলছেন, মুমিনদেরকে আমি অনেক অন্ধকার থেকে, জুলমাত থেকে তাদেরকে আমি হেদায়েতের নূরের দিকে, ইসলামের নূরের দিকে আমি টেনে নিয়ে আসি। পক্ষান্তরে ওয়াল্লাযীনা কাফারু, আর যারা কাফের, কাফের মানে কি? কুফরুন শব্দের একটা অর্থ হলো ঢাকা। ওই যে সমুদ্রের ঢেউ যেমনিভাবে, তুফান যেমনিভাবে ঢেকে নেয়, মানুষদেরকে ঢেকে নেয়, সমুদ্রে যা কিছু থাকে সব কিছুকে ঢেকে নেয়, ঠিক তেমনিভাবে এই কুফরটাও কিন্তু একদিকে যেমনিভাবে আল্লাহর বিশ্বাস, তাওহীদ আপনার হৃদয়ের মধ্যে ঢেকে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে আপনি কিন্তু এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যান, আপনি কিন্তু আল্লাহ যেটা বলেছেন, খতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম, তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। কুফর করতে করতে এমন একটা অবস্থা হয়, আর ইমানের নূর সে খুঁজে পায় না, অন্ধকারের গহ্বরে সে ডুবে যায়। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাই এরকম কঠিন পরিস্থিতি যেন আমাদের কারো ব্যাপারে না হয়। মানে একই রকম কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, সমুদ্রের ভিতরে এইরকম ঢেউয়ের যে অন্ধকারত্ব, ঠিক তেমনিভাবে কুফরের একটা অন্ধকার আছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে কাফেরদেরকে আল্লাহ নিমজ্জিত করেন, যেখান থেকে ইসলামের দিকে ফিরে আসার কোনো সুযোগ থাকে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা তৌফিক চাইব, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই রকম পরিস্থিতি কারোর সামনে না করেন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সাগর ও ভূতত্ত্ব সম্পর্কে, যেটা আমি সূরাতু আর রহমান থেকে তেলাওয়াত করেছি, 19-22 আয়াতগুলো আপনারা সবাই পড়ে থাকেন এবং এই জাতীয় ঘটনা শুনে থাকেন। শুধু আরেকটু রিন্নারুন করা, চর্চা করা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, মারাজাল বাহরাইনি ইয়ালতাকিয়ান বাইনাহুমা বারযাখুন লা ইয়াবগিয়ান ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান ইয়াখরুজু মিনহুমাল লু'লু'ু ওয়াল মারজান। এখানে এবং আরও এরকম আয়াত আছে
সূরাতু ফাতিরের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, তারপরে সূরাতুন নূরের মধ্যেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, সূরাতুল ফুরকানের মধ্যে আয়াত এসেছে যে সমুদ্রের মধ্যে দুই সমুদ্রের মিলনস্থল, মাবলাগাল বাহরাইন, দুই সমুদ্রের মিলনস্থল নামে একটা জিনিস আছে। সেটা দুইভাবেই হতে পারে। একটা হলো লোহিত সাগর বা এরকম যেখানে শুধু লবণাক্ত সাগর, সেখানেও দেখা যায় সমুদ্রের দুটি স্তর, দুটোই লবণাক্ত, দুইটা একসাথে মিলে যায়। বিজ্ঞানীগণ বলছেন যে এই রকম লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই ইয়াখরুজু মিনহুমা লুলু ওয়াল মারজান, মুক্তা, তারপরে আপনার এই মারজান নামক দামি পাথর, সেখান থেকে বিজ্ঞানীগণ সিন্ধু সেচে মুক্তা আনে, সেখান থেকে মুক্তা নিয়ে আসে। এই সমুদ্র সেচ করে বা সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়ে তারা এই মুক্তাগুলো আহরণ করে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সন্ধান কোরআনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। এবং আরেকটি বিষয় আমি নিজে দেখেছি, যেটা বাংলাদেশে আপনাদের যাদের ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে, আমি একবার যাচ্ছিলাম আমাদের এই পিরোজপুর বাগেরহাট হয়ে লঞ্চে একদম কুয়াকাটা পর্যন্ত, মানে এটা কঠিন একটা অভিজ্ঞতা, সম্পূর্ণ লঞ্চে এই যাত্রাটা। এখন তো বাসেই বেশি যায়, তো তখন ধরেন লঞ্চে যাওয়াটা এরকম সুযোগ ছিল। তো লঞ্চটা খুব বেশি মজবুত লঞ্চ ছিল না, অনেক ভয় পাইছিলাম আমি। তবে একটা জায়গা আছে আপনার যেখানে 3-4টা নদী একসাথে সাগরে ডুবেছে, সাগরে পড়েছে। বলেশ্বর, তারপরে পায়রা নদী, সেই বরগুনার বড় একটা নদী পায়রা নদী, এইরকম 3-4টা নদী একসাথে সমুদ্রের মধ্যে পড়েছে। যারা চালক, যারা অভিজ্ঞ, তারা বলেছেন যে সমুদ্রের ওইখানে যে মোহনাটা, সেই মোহনাটার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় 100 কিলোমিটার, অনেক দীর্ঘ। তো সেইখানে আমরা দেখেছি যখন বলেশ্বর নদী থেকে আর এক নদীতে এরকম পড়তেছিলাম, তখন একদম ক্লিয়ার বোঝা গেছে। হয়তো এরকম পরিস্থিতি আপনারা অনেক সময় দেখেছেন যে এক পাশে সম্পূর্ণ ঘোলা পানি, আরেক পাশে সম্পূর্ণ পরিষ্কার পানি। আল্লাহু আকবার। টোটাল নদীটা দেখতেছি একদম ঘোলা পানি, আরেকটার পানি দেখতেছি একদম স্বচ্ছ আপনার পরিষ্কার পানি। স্বভাবত যেই পানিটা ঘোলা ছিল সেই পানিটা মিষ্টি, আর যেই পানিটা পরিষ্কার ছিল এই পানিটা লবণ, বিপরীত হতে পারে। কিন্তু এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমুদ্রের এই তথ্য কোরআনের মধ্যে দিয়েছেন, এটাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা কি সম্ভব ছিল? সমুদ্রে ভ্রমণ করে তারপরে এই তথ্যগুলো তিনি রচনা করে আমাদের জন্য কোরআনের মধ্যে দিয়ে দিবেন? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। সব কিছু যিনি জানেন, এই সাগর যিনি সৃষ্টি করেছেন, এই সাগরের ভিতরে মণি আছে, মুক্তা আছে, যিনি জানেন, সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্যই শোভা পায় এই সকল অজানা তথ্যকে কোরআনের মধ্যে সন্নিবেশন করা। মুআজ্জাজ হাজিরিন, সেই কথাগুলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেছেন। বড় একজন বিজ্ঞানী প্রফেসর হিল, তিনি এই সাগরের বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তিনি যখন কোরআনের এই বর্ণনাগুলো তিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি ঈমান এনেছেন এবং কোরআনের এই মহাসত্যতাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। এরকম অনেক বিজ্ঞানীরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামের এই মহাসত্যতা দেখতে পেয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যারা মুসলমান, যাদের ভিতরে কনফিউশন কাজ করে, ঈমান এনে বোঝায় ভুল করলাম, মুমিনরাই তো সারা বিশ্বে বোকা, মুমিনদেরকে মেরে মেরে বোকা বানানো হচ্ছে। তো এই রকম যাদের কনফিউশন কাজ করে, তাদের কি একটু বিবেকে নাড়া দেয় না যে এই যে বিষয়গুলো, আশ্চর্য এই বিজ্ঞানগুলো আমাদেরকে কি ইমানের পথে হাঁটতে, ইমানটাকে মজবুত করতে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথে অবিচল থাকতে কি একটু সাহায্য করে না? অবশ্যই অবশ্যই সাহায্য করতে হবে মুআজ্জাজ হাজরিন। যদি না হয় তাহলে ওই যে আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইখরিজুহুম মিনায-যুলুমাতি ইলান-নূর ওয়াল্লাযীনা কাফারু আউলিয়াউহুমুত তাগুত ইখরিজুনাহুম মিনান-নূরি ইলায-যুলুমাত। এত কিছুর পরেও যার ঈমান বৃদ্ধি পায় না, আল্লাহর আজায়েব গরায়েব এই কুদরতগুলো আলোচনার পরেও যার ঈমান একটু বিন্দুমাত্র বাড়ে না, বুঝতে হবে তিনি দুর্ভাগা, তিনি দুর্ভাগা। তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাচ্ছেন না হেদায়েতের পথে আসা। আল্লাহ আমাদেরকে সেই খারাপ অবস্থা থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করে বলি আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, দুটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।
একটা হলো এই রজব মাস সম্পর্কে আপনাদেরকে বলেছি, রজব মাসের ঐতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম। আজকে যে বিষয়ে বলবো সেটা হলো এই রজব কেন্দ্রিক স্টাডি করে দেখলাম বিশুদ্ধ একটা হাদিসও নাই। রজব মাসে কোনো নামাজ, রজব মাসে কোনো রোজা, রজব মাসে ওমরা, রজব মাসে জাকাত, রজব মাসে এইরকম নির্দিষ্ট কোনো নেক আমলের ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস আসেনি। এমন কি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, আমরা মাঝে মধ্যে দোয়া করি, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। এটাও বিশুদ্ধ হাদিস না, তবে দুর্বল হাদিস। দুর্বল হাদিস থাকলেও একটা হাদিস আছে এই, কিন্তু বিশুদ্ধ হাদিস না। দুর্বল হাদিস, বিশুদ্ধ হাদিস, মিথ্যা হাদিস, হাদিসের কমপক্ষে এরকম 3টা ক্লাস তো আমাদের সাথে মনে থাকার দরকার। বিশুদ্ধ হাদিস, দুর্বল হাদিস, আর একটা কি মিথ্যা হাদিস। রজব মাসের নামাজ নিয়ে যে হাদিস এসেছে মিথ্যা হাদিস। রজব মাসের প্রথম তারিখে 12 রাকাত নামাজ পড়তে হবে, প্রথম রাকাতে সূরা কদর পড়তে হবে, দ্বিতীয় রাকাতে অমুক সূরা, এই সেই এরকম বর্ণনা আপনি মকসুদুল মুমিনিনের মধ্যে পাবেন, মহসিনের মধ্যে পাবেন, বাংলাদেশের নিয়ামুল কোরআন বইদের মধ্যে এরকম অনেক কিছু পাবেন। রজব মাসে অমুক তারিখে রোজা রাখতে হবে। শুধু তাই না, এই রজব মাসের 27 তারিখকে যে আমরা এত গুরুত্ব দেই, বাংলাদেশে অনেক জায়গায় অনেক আলোচনা হয়, এই রাতকে যাপন করা হয়। কি রাত্র বলেন তো? 26 তারিখ দিবগত রাত মেরাজের রাত্র বলা হয়, শবে মেরাজ। এইটার ব্যাপারেও কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নেই। ওলামায়ে কেরাম খুব মজা করে বলতেছেন, এটা লুস্তিকে বিষয়, যে হাদিস আসবে কোত্থেকে রজব মাসের 26 তারিখ উদযাপনের ব্যাপারে। কারণ এই মাসেই যে মেরাজ সংগঠিত হয়েছে এই জিনিসটাই মজবুতভাবে প্রমাণিত না। রজব মাসেই যে মেরাজ হয়েছে এই জিনিসটাই মজবুতভাবে প্রমাণিত না, বরং মেরাজের ব্যাপারে প্রায় 10টা মত আছে। কোনো মুআররিখ, কোনো ঐতিহাসিক বলছে যে মেরাজ সংগঠিত হয়েছে রমজান মাসে, কেউ বলতেছেন রবিউল আউয়াল মাসে, কেউ বলতেছেন অমুক মাসে। এইরকম ভাবে আপনার রজব মাসে ফিক্স করে যে মেরাজ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মেরাজ সংগঠিত হয়েছে এটা কিন্তু প্রমাণিত না। মনে রাখতে হবে, মেরাজের ঘটনা কিন্তু সহিহ বুখারীতে আছে, সহিহ মুসলিমে আছে, বিশুদ্ধ কিতাবগুলোতে আছে যে মেরাজ সংগঠিত হয়েছে। শুধু তাই, কোরআনের মধ্যেই তো আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেরাজের কথা বলেছেন, সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা। এরপর সূরাতুন নাজমের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন। কিন্তু বিষয়টা হলো, এই মেরাজের রাত্রকে উদযাপনের ব্যাপারে যেই প্রচলনটা, এইটা সহিহ ইসলাম, বিশুদ্ধ ইসলাম দ্বারা সাব্যস্ত না। মুআজ্জাজ হাজিরিন, এইরকম অনেক কুসংস্কার উপরে দেখতে খুব মজা লাগে, মাকাল ফলের মতো। শয়তান আমাদের কাছে চমকপ্রদ করে তুলে ধরে, কিন্তু ভিতরে একটু ঢুকে দেখবেন যে ফাঁকা। এই জন্য ইসলামকে বেশি বেশি চর্চা করতে হবে। ইসলাম কারো বাপদাদার জিনিস নয়। আপনি চর্চা করেন, আমি বলেছি, এই কথাগুলো বলে থাকি, যে আপনি আমেরিকা বসে সহিহ ইসলাম প্র্যাকটিস করেন, সহিহ সুন্নাহ এবং কোরআন প্র্যাকটিস করেন, আর আমি অস্ট্রেলিয়া বসে প্র্যাকটিস করব, এই ইউরোপে বসে প্র্যাকটিস করব। আপনার সাথে আমার সাথে ইনশাআল্লাহুল আজিজ সঠিক পথেই আল্লাহ চাহে তো জান্নাতেও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি আমরা কোথাও থেকে একটু ছুটে যাই, তাহলে মনে রাখতে হবে, তখন আর প্যারালাল হলো না, আপনি একটা বিচ্ছিন্ন একটা জায়গায় গিয়ে আপনি লাইনচ্যুত হয়ে গেলেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে পহেলা বৈশাখ আসতেছে আমাদের সামনে। এই পহেলা বৈশাখে যে কত কুসংস্কার হয়ে থাকে, রজবের যদি এই অবস্থা হয়, মেরাজের যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, পহেলা বৈশাখের ব্যাপারে কি ইসলামে কোনো কিছু আছে বলে আপনাদের মনে হয়? কোনো হাদিস আছে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের ব্যাপারে? বরঞ্চ এই সমস্ত দিবস আমাদের তৈরি। ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু দিবসের কথা বলেছে, সেগুলো আমরা অন্য সময় আলোচনা করব। শবে কদরের ব্যাপারে, ঈদের ব্যাপারে, সেগুলো আমরা উদযাপন করব। এটা ছাড়া যা কিছু আমরা করছি, আমরা ইসলাম বলে না চালিয়ে দেই। বলবেন যে ইসলাম বলে চালাচ্ছি না, কিন্তু আমরা তো মুসলমান। আমি আপনি যখন ওই সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি, ইলিশ মাছের দাওয়াত আপনি আমরা দিয়ে বসলেন, এখন মানে হুজুর মানুষ, খাইলেও দোষ, না খাইলেও দোষ। আপনি যদি দাওয়াত দিলেন আর যদি না নেই, তাহলে মনে মনে একটা কিছু বলবেন। কিন্তু ভাই, ওই দিনে দাওয়াত দিয়েন না, অন্য দিনে দাওয়াত দেন, যাতে কোনো হেজিটেশন ছাড়া জ্ঞানে দাওয়াত কবুল করা যায়। কিন্তু আপনি পহেলা বৈশাখে মেহরবানি করে বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না, একটা কথা আছে না, দাওয়াত দিয়ে লজ্জা দিবেন না। এই কাজ আমরা না করি, এই সংস্কৃতি থেকে আমরা বের হয়ে আসার চেষ্টা করি। এবং আমার আপনার বোনেরা, ওই যে আপনার
ইসলামী ড্রেস তো বলা যাবে না, এটা তথাকথিত আমাদের সংস্কৃতি, বাঙালি ড্রেস বলতে হবে, শাড়ি, ব্লাউজ, এবং সেগুলো কি নির্দিষ্ট একটা কালারে পড়তে হবে, এইভাবে আস্তে আস্তে বেহাপনার দিকে যাইতে হবে, এটাও কিন্তু শরীয়ত সম্মত। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় কুসংস্কার থেকে হেফাজত করুন, সহিহ ইসলাম প্র্যাকটিস করার তৌফিক দান করুন। আকুলু কাউলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ওয়াস্তাগফিরুহু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া আলা জামিই আউলিয়াইল্লাহি ওয়া হিজবিল্লাহ ওয়া লা'নাতুল্লাহি আলা জামিইজ যালিমিন ওয়া আলা জামিই আ'দাইল্লাহ, আম্মা বা'দ। فيا ربي صل وسلم دائمين متلازمين على نبينا وعلى قدوتنا وعلى إمامنا محمد بن عبد الله كما أمرتنا ربك في كتابك وأمرك حق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. রব্বুল আলামিন আজকের আমাদের এই জামাতকে আপনি কবুল করেন। আল্লাহ আপনি যাকে পছন্দ করেন, আল্লাহ আপনার যেই বান্দাকে, মুমিন বান্দাকে পছন্দ করেন, আল্লাহ তাকে কেন্দ্র করে আমাদের সবাইকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদের এই জামাতটাকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে খাঁটি ঈমান নসিব করেন। আল্লাহ খাঁটি ঈমান নসিব করেন। আল্লাহ কত ইহুদি, কত খ্রিস্টান, কত অমুসলিম আল্লাহ আপনার এই কোরআনের আশ্চর্য বিষয়গুলো জানতে পেরে সে ঈমান গ্রহণ করেছে। আল্লাহ আমরা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছি, আল্লাহ আপনার শুকর আদায় করি। আল্লাহ আমাদের মধ্যে আপনার ঈমানের নূরকে আরো বেশি রূপে জ্বালিয়ে দিন। আল্লাহ আমরণ আজীবন যেন আমরা ঈমানের পথে অবিচল থাকতে পারে সেই তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় বেদাত, কুসংস্কার থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদের আমলকে সংশোধন করে দিন, আমাদের নামাজকে সংশোধন করে দিন, রোজাকে সংশোধন করে দিন, যাকাতকে সংশোধন করে দিন। যারা হজ করেন না তাদেরকে হজ করার তৌফিক দান করেন। মাহে রমাদানুল মুবারক আমাদের সবাইকে নসিব করেন। আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা ইন্তেকাল করছে মাফ করে দিন, যারা বেঁচে আছে হায়াতে তয়্যিবা ইনায়াত করেন। আল্লাহ আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে কবুল করেন, যাবতীয় সমস্যা দূর করে দেন। আল্লাহ সারা বিশ্বের উপর খাস রহমত নাজিল করেন। আল্লাহ মজলুম মুসলমানদেরকে জালিমের জুলুম থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যার যে সমস্যা আছে, কাগজের সমস্যা, কাজের সমস্যা, আল্লাহ পারিবারিক সমস্যা, যাবতীয় সমস্যাকে আমাদের সংশোধন করে দেন, সমাধান করে দেন। ওয়াসাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইবাদাল্লাহ রাহিমাকুমুল্লাহ ওয়া লা যিকরুল্লাহি তাআলা আওলা ওয়া আজাল্লু ওয়া আহাম্মু ওয়া আকবার ওয়া আকিমুস সালাহ।